میں نے عرض کیا کہ دعوت اللہ فرض کفایہ نہیں فرض عین ہے. اس بات سے بہت سے ذہن سوچتے ہوں گے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ دعوت فرض کفایہ ہے, ایک جماعت بن گئی اس کام کو کرنے کے لیے, باقی کی طرف سے یہ ذمہ داری ادا ہو رہی ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیزوں, دعوت اپنے حق میں فرض عین ہے, دوسرے کے حق میں فرض کفایہ ہو سکتی ہے. علماء نے لکھا ہے جنازے کی تجہیز, اس کی تفصیل, اس کی تقسیم, تجدید یہ فرض کفایہ ہو سکتا ہے, لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے دین پر استقامت کے لیے دعوت یہ ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے. بلکہ لکھا ہے کہ بھلائی کا حکم کرنا, برائی سے روکنا یہ اپنے حق میں فرض عین ہے, دوسرے کے حق میں فرض کفایہ ہے. ہر فرد امت کو اس کو اپنے دین کی دعوت پر قائم رکھنا تاکہ وہ اپنے دین کی دعوت سے اپنے دین پر قائم رہے. ہر ایمان والے کو اس محنت پر اس مقصد کے لیے لانا ہے کہ اس کے اپنے دین کی حفاظت اور اس کے اپنے دین پر استقامت کے لیے اپنے دین کی دعوت پر مسلسل قائم رہنا ضروری ہے. میرے محترم دوستوں عزیزوں, بھلائی کا حکم کرنا, برائی سے روکنا یہ اپنے اندر معروفات کی رغبت پیدا کرنے اور منکرات کی نفرت پیدا کرنے کے لیے ہے. اس لیے بالکل بات واضح ہو جانی چاہیے کہ محنت محض دوسروں کی اصلاح کے لیے, یہ صرف 1, 2 یا 10 مرتبہ بات پہنچا دینے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہمارے صاحب ہمارے فرماتے تھے کہ تبلیغ دلوں میں اتارنے کے لیے ہے. کیونکہ دعوت تبلیغ اس کا خاصہ ہے یقین پیدا کرنا, اس کا خاصہ ہے یقین پیدا کرنا. دین کے ہر عمل کو یقین کے درجے تک پہنچانے کے لیے دعوت ہے. صرف بھلائی کا حکم کر دینا, بھلائی کرانے کے لیے, برائی سے روک دینا, برائی سے ہٹانے کے لیے اس سے دعوت نہیں ہے, بلکہ ہر عمل کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے, ہر عمل کو اعتبار یقین کے اندر اتارنے کے لیے دعوت ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں عزیزوں, ہر ایمان والا اپنی ذات سے سب سے پہلے یہ بات سمجھے کہ یہ محنت میری اپنی ذات کے لیے ہے. من جاہد فانما یجاہد لنفسہ, کہ ہر ایک کی محنت سب سے پہلے اس کی اپنی ذات کے لیے ہے. یہ محنت اصل ہے اپنی ذات کے لیے. انذار, اللہ کے عذاب سے ڈرانا, یہ اصل اپنی ذات کے لیے ہے. جو ایمانی رہنے والے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ان کے حقوں میں فائدہ تو ہوگا, لیکن اللہ کے وعدوں سے ڈرانا اور اللہ کے وعدوں کی طرف بلانا یہ خود اپنے اندر وعدوں کی پر امیدیں اور وعدوں کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہے. سب سے پہلے ہم اس کام کو سمجھیں کہ آخر اس کام کی اس کام کا میری ذات کے ساتھ کیا تعلق ہے اور مجھے اس کام کی کیا ضرورت ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں عزیزوں, ہر ایمان والے کو دعوت پر لانا اور دعوت میں بھی سب سے پہلے دعوت ایمان پر لانا ہے. ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی دعوت کے بارے میں کہ یہ غیروں کے لیے ہے اور غیروں تک دعوت کے پہنچنے کے بہت سے راستے اور بہت سے اسباب اس زمانے میں حاصل ہو رہے ہیں, لہذا اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے بزرگ دوستوں عزیزوں, دعوت ایمان تو خود مومن کے لیے ہے. اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا حقدار خود مومن ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو تم ایمان لاؤ, ایمان والو تم ایمان لاؤ. ایمان والوں کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا زیادہ حقدار فرمایا.
الزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها واهلها کہ ایمان والے اس کے لینے کے خود زیادہ حقدار ہیں، اور ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں تم ایمان لاؤ. علماء نے تفسیر کی ہے ایمان والوں مسلمان بنو. ایمان تو اسلام کے ساتھ ہے، ایمان تو اطاعت کے ساتھ ہے، ایمان تو اطاعت کے ساتھ ہے. اس لیے میرا عزیز دوست بزرگوں، سب سے پہلا کام اس محنت کے ذریعے، سب سے پہلا مقصد اس محنت کا وہ اپنے یقین کو دعوت سے تقویت پہنچانا ہے. اتنی اہمیت ہے کہ مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اگر اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کام کا نام رکھتا. ظاہر کے خلاف بولنا یہ اس کام کا امتیاز ہے، شکلوں کے خلاف یقین بنانا یہ اس کام کا امتیاز ہے. اس لیے پہلی بات یاد کر رہا کہ سب سے پہلا قدم محنت کا وہ یہ ہے کہ ایمانیات ہمارے مذاکروں میں، ہمارے مجلسوں میں، انفرادی ہو اجتماعی ہوں، ایمانیات غالب رہنی چاہیے، کیونکہ ایمانیات کے بغیر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا نہیں ہوتا. ایمانیات کا بیان کرنا، مغیبات کو بولنا، اللہ کے وعدوں کو شکلوں کے خلاف یقینی ثابت کرنا، یہ عبادات کے اندر نور اور جلا پیدا کرنے کے لیے ہے. میرا یہ دوست بزرگ عزیز دیکھو، دعوت کا کہ عبادات کے اندر ترقی کا اتنا لازمی رشتہ ہے. اعمال دعوت عبادات کے اندر ذرا کا کام نہ دینے لگے اس وقت تک ہم نہیں سمجھتے کہ ہم اس کام کو کر رہے ہیں. یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ جب تک دعوت ہمیں عبادات میں ذرا کا کام نہ دینے لگے، ایک ہماری دعوت کے چھوٹنے کا اثر اپنی تلاوت پر، تسبیحات پر، عبادت پر ایک کیونکہ دیکھو میرا عزیز دوستو، جب اللہ کی طرف بلائے بغیر اور جتنے عبادات، جتنے اعمال کے مقابلے میں اسباب ہیں اور وعدوں کے مقابلے میں شکلیں ہیں اور آخرت کے مقابلے میں دنیا ہے، جب تک ان سب کے انکار کے ساتھ عمل کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک اعمال کے اندر اللہ کی ذات کا تعلق اور دھیان پیدا نہیں ہوگا. سمجھتے تھے کہ دو نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرنا گشت کے لیے اگلی نماز کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. خوب سمجھو کہ اعمال دعوت سے دین کا کیا فائدہ اور عبادات کے اندر کیا کمال پیدا ہوتا ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، پہلا کام ہے یہ کہ ہم اس محنت سے سب سے پہلے یقین کو اور ایمان کو تقویت پہنچانا چاہتے ہیں. اس کے چار اسباب ہیں ایمان کی تقویت اور ایمان کے سیکھنے کے. سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا تعارف، اللہ کے تذکرے، اللہ کی قدرت کو سمجھنا اور اللہ کی قدرت کو سمجھانا. جتنے کائناتی نقشے ہیں یہ سب قدرت کے تعارف کے لیے ہیں. جس دن اللہ کو پہچاننے کا وقت ختم ہو جائے گا، قیامت قائم ہوگی، اس دن یہ سارا نظام توڑ کر ختم کر دیا جائے گا. اس دن اگر کوئی ایمان لانا چاہے گا تو اس کا ایمان اللہ کے یہاں نہ قبول ہوگا نہ اس کا ایمان اس کو کوئی نفع دے گا. کائنات اللہ کے تعارف کے لیے ہے. بنے ہوئے سے بنانے والوں کو پہچاننا یہ صحیح راستہ ہے. اس لیے سب سے پہلے ساری کائناتی نقشے یہ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی صناعی کو غور کرنے کے لیے
جو ان سارے کائنات کے نقشے میں غور کر کے ان کا انکار کرے گا وہ اللہ تک پہنچے گا. جو ان کائنات کے نقشے میں غور کر کے ان کے اندر پھنس جائے گا یہ کائنات کے نقشے اس کے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے تمام کائنات کے نقشے کا انکار کر کے یہ بتلا دیا ہے قیامت تک بتلا دیا کہ سب سے اچھا دین اس کا ہوگا جو ملت ابراہیم کو اتباع کرے. یہ بتایا طریقہ کہ تمہارے سامنے جتنے کائنات کے نقشے آئے چھوٹے یا بڑے متحرک یا غیر متحرک. دیکھو بہت دھیان سے سنو. متحرک یا غیر متحرک وہ بتوں کی شکل میں ہے غیر متحرک جو چاند ستارے سورج کی شکل میں ہو متحرک. متحرک اور غیر متحرک تمام شکلوں کا انکار اللہ کے مقابلے میں کرتے رہنا یہی اللہ کی طرف چلنے اور اپنے رخ کو صحیح کرنے کا راستہ ہے. اس لیے سب سے اچھا دین ہوگا اس شخص کا جو ملت ابراہیم کو اتباع کرے. میرا محترم دوستو ابراہیم علیہ السلام نے توجیہ سکھلائی ہے کہ توجیہ ہے کہ تمام کائناتی نقشوں کا انکار کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع ہونا اور اس کا بھی امتحان ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تمام شکلوں کو توڑا اور شکلوں کا انکار کیا. ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک ایسی آگ تیار کی گئی جس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا مشکل تھا. اس آگ کے اوپر سے کسی پرندے کا گزرنا بھی مشکل تھا. آگ کا پھیلاؤ اتنا اور آگ کی بلندی اتنی. ابراہیم علیہ السلام کو سوچ میں رکھ کر آگ کے اندر ڈالا جانا طے ہوا. مجھے یہ اطلاع کرنا ہے کہ جبرائیل اس موقع پر اپنی تمام قوت اور اپنے دونوں ساتھی سمندروں کا فرشتہ پہاڑوں کا فرشتہ انہیں ساتھ لے کر اس وقت کی مدد کی شدید ضرورت اور مدد بھی کرنے کے لیے وہ مخلوق آئی ہے جو مخلوق اللہ کے یہاں مقرر ہے معتبر ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے صاف یہ فرما دیا ہم علیہ کا خدا کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں. ایمان کا امتحان ہوگا. ہم تنگی ڈالیں گے دیکھنے کے لیے کہ اس وقت تمہارا رجوع اور ارادہ کس طرف ہے. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی مدد کا صاف انکار کیا. روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ اللہ سے تو کہیے کہ اللہ سے تو وہ بات تھی. اللہ سے تو میں جب کہتا کہ وہ میرے حال سے خبر ہوتے. جب سب کچھ ان کے کہنے ان کے حکم سے ہو رہا ہے تو باخبر کو خبر کرنا. چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ کو حکم براہ راست دیا. قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم. کوئی سبب اللہ نے آگ کے بجانے میں استعمال نہیں کیا. حضرت فرماتے تھے کہ جب اللہ کی ذات کے ساتھ براہ راست اللہ کی ذات سے استفادہ کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت پھر حکم براہ راست دیتے ہیں. چنانچہ اللہ نے کوئی سبب آگ کو بجانے کے لیے استعمال نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے اپنا امر براہ راست امر کیا کہ آگ سے ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کی. میرے لیے دوستوں بزرگوں سمجھتے تھے کہ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. یہ پہلی چیز میں کر رہا یقین کے سیکھنے کے لیے کہ سب سے پہلے یعنی یہ روزانہ کا معمول ہے. دیکھو میرے دوستوں بھی اس طرح ہم روزانہ ذکر کرتے ہیں اس کلمے کا اسی کلمے کا تقاضا ہے کہ روزانہ ملاقاتوں کے ذریعے اللہ کے غیر کا انکار کرو کیونکہ دونوں چیزیں برابر مطلوب ہیں. ایک اللہ کا ذکر اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا اور ایک اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی چل پھر کر ہر ایمان والے کو اس کلمے کی طرف اس کی دعوت دینا یعنی
اس کلمے کو ذکر میں بھی لانا اور دعوت کے ذریعے سے اس کلمے کا مفہوم کو تذکرے میں لانا، یہ دونوں چیزیں برابر مطلوب ہے۔ اس کلمے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی روزانہ دعوت دینا جو کرنے والی ذات اللہ کی ہے اس کے غیر سے نہیں ہوتا۔ جتنی شکلیں ہیں ان ساری شکلوں کا روزانہ انکار، یہ اس محنت میں سب سے پہلی چیز مطلوب ہے، یہ کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے۔ ان توحید الطاعات بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ احکامات کے علم سے تو فراغت ہو جائے گی، احکامات کا علم بذات مقصود نہیں ہے، اللہ کی توحید کو بولنا بذات خود مقصود ہے، اللہ کی توحید کو بولنا بذات خود مقصود ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ بات بار بار ابھی آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ہم روزانہ کی ملاقاتوں میں اللہ کی توحید کے بولنے اور اللہ کی بڑائی کے بولنے کو اس کو اہمیت نہیں دے رہے۔ دیکھو علماء نے لکھا ہے کہ احکامات کا علم عمل کے لیے ہے، بذات مقصود نہیں ہے۔ جب احکام کا علم حاصل ہو گیا تو علم سے فراغت ہو گئی، نماز کا علم حاصل ہو گیا نماز ایسے پڑھو، زکات کا علم حاصل ہو گیا زکات ایسے دو، روزہ کا علم حاصل ہو گیا روزہ ایسے رکھو، حج کا علم حاصل ہو گیا حج ایسے کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ احکامات کے علم سے فراغت ہو جائے گی لیکن توحید سے مومن کو فراغت نہیں ہے۔ یہ ہے میرے دوست بزرگ عزیزوں، میں نے کہا تھا کہ 4 اسباب سے ہمیں ایمان کو سیکھنا ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو، اس کی عظمت کو بیان کرو اور کہو کہ قدرت اللہ کی ذات میں ہے، زمین میں، آسمان میں، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، ولیوں میں، نبیوں میں، کسی میں قدرت نہیں، قدرت اللہ کی ذات میں ہے۔ یہ سارا نظام قدرت سے بنا ہے، قدرت کے تعارف کے لیے۔ نبی کا حکم ہے کہ نبی جی بنے ہوئے سے ہمارا تعارف کرائیے۔ قرآن میں جگہ ہے ذکر انما انت مذکر کہ نبی جی آپ ہماری یاد دلائیے کہ ہم نے ان کو کیسا بنایا، ہم نے پہاڑ کو کیسا جمایا، ہم نے زمین کو کیسا پھیلایا، ہم نے آسمان کو کیسا اٹھایا، آپ اس بنے ہوئے سے ہماری یاد دلائیے۔ ہم سمجھتے تھے اگر ہم نے بنے ہوئے سے بنانے والے کو نہ پہچانا، بنے ہوئے سے بنے ہوئے کو پہچانا تو پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر بنے ہوئے میں لگ جائیں گے۔ اسی لیے کافر کی پہچان ہے یہ کہ کافر آفاق میں گم ہے، چاند میں کیا ہے، سورج میں کیا ہے، ستاروں میں کیا ہے، کافر آفاق میں گم ہے۔ لیکن مومن تو آفاق سے اوپر کی چیز ہے، آفاق کس میں گم ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، یہ ہے ایمان کی تقویت کا پہلا سبب کہ اللہ کی قدرت کو، اس کی عظمت کو، اس کی توحید کو، اس کی کبریائی کو بیان کرنا گشتوں کے ملاقاتوں کے ذریعے سے، مساجد میں جمع کر کے۔ دیکھو میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اس صحابہ کا عمل ہے یہ، آؤ بیٹھے ایمان لائیں۔ جو کہا ہے صحابہ نے حضرت نے ذکر کی مجالس کا عنوان اور صحابہ کرام کے ایمان کے حلقے اور اس میں یعنی ایمانیات اور اس میں غیب کی باتوں کے تذکرے صحابہ کرام کے یہ نقل کیے ہیں۔ اسے غور کرو کہ ذکر کی مجلس اور ایمانیات کے مجلس میں صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے۔ آج مساجد سے ایمان کے حلقے ختم ہو گئے، اب تو مسجد میں بھی دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، جس سے آدمی وہاں سے بھی اللہ کے غیر کی بڑائی بول کر آ رہا، یہاں اللہ ہی کی بڑائی بولنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ صحابہ کرام کا عمل تھا کہ آؤ بیٹھو تھوڑے کے لیے ایمان لے آئیں، لیکن اطمینان من ساعتن، آؤ بیٹھو تھوڑے کے لیے ایمان لے آئیں۔ তো বলেন যে আমি যে একটা কথা বলছিলাম সেটা হলো যে দাওয়াত ইলাল্লাহ মেহনত যেটা, দাওয়াত ইলাল্লাহ কাম যেটা, এটা হলো ফরজাই, ফরজে কিফায়া না। হয়তো এই কথাটা শোনার পরে অনেকের মধ্যে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন থাকতে পারে, কিন্তু আমি আরোপ করতে চাই যে দাওয়াত ইলাল্লাহ নিজের হকে, নিজের দ্বীনের হেফাজতের জন্য এটা তো ফরজাই। হ্যাঁ, আরেকজনের জন্য এটা ফরজে কিফায়া হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমার নিজের হকে
আমার নিজের দিনের হেফাজতের জন্য, আমার জন্য দাওয়াত ইলাল্লাহ যেটা এটা পর্যায়। কারণ হল যে আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকা, তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া, এর দ্বারা নিজের ঈমান, নিজের ইবাদতের মধ্যে নূরের বৃদ্ধি পাইতে থাকে, নিজের ঈমান, নিজের আমলের মধ্যে উজ্জ্বলতা বাড়তে থাকে। এই মানুষটা, কারণ তাওহীদ হল ঈমানের বুনিয়াদ, ইসলামের বুনিয়াদ। যদি তাওহীদের ইয়াকিন যদি আমার দিলের মধ্যে না থাকে, তাইলে যেই পরিমাণে ইয়াকিন, তাওহীদের ইয়াকিন দুর্বল থাকবে, ওই পরিমাণে আমার ইবাদত মুতাআসসির হবে, ওই পরিমাণে আমার ইবাদতের মধ্যে দুর্বলতা বাড়তে থাকবে। এই জন্য তাওহীদের দাওয়াত যেটা, এটা প্রত্যেকের ব্যক্তিগতভাবে নিজের ইবাদতকে হেফাজতের জন্য ব্যক্তিগতভাবে এটা ফরজে আইন। আর তাওহীদের দাওয়াত এইভাবে দেওয়া যে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাই সবকিছু করেন, আল্লাহ তাআলাই করার ক্ষমতা রাখেন, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাই সবকিছু হয়, আল্লাহ তাআলার গায়ে কোনো কিছু করার ক্ষমতা রাখে না, এমন ভাবে বলা, এমন ভাবে বলতে থাকা, এই কথাটা আমার দিলের ইয়াকিন হয়ে যায়। গায়ের থেকে হওয়া যেটা আমরা দেখে অভ্যস্ত, ওইটা যেমন এনকার করাটা আমার জন্য সহজ হয়ে যায়। যখন তাওহীদের ইয়াকিনের দ্বারা আমার দিল পরিপূর্ণ থাকবে, আমার দিল মুতমাইন হবে যে আল্লাহ তাআলাই সবকিছু করেন, আল্লাহ তাআলাই সবকিছু করতেছেন, তখন আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে আমার যে একাগ্রতার কাইফিয়ত থাকবে, যদি ওই ইয়াকিনের মধ্যে দুর্বল থাকে, তো ওই কাইফিয়ত আমার ইবাদতের মধ্যে হবে না, তখন এরকম আশা করা যায় না। এই জন্য দাওয়াত ইলাল্লাহ নিজের হাতে, নিজের ইবাদতের জন্য এটা তো ফরজে আইন, কিন্তু আর একজনের জন্য ফরজে করা হইতে পারে। যেমন একটু ওলামারা লেখে যে কোনো মানুষ যদি মারা যায়, তার কাফনের ব্যবস্থা করা, তার জানাজা করা, এটা হলো ফরজে কিফায়া। যে মারা গেছে তার জন্য, যে মারা গেছে তার এই ব্যবস্থাটা করে দেওয়া, এটা যারা বাঁচা আছে তাদের জন্য ফরজে কিফায়া। কিন্তু দাওয়াত ইলাল্লাহ যেটা, এটা প্রত্যেকের নিজের দিনের জন্য, নিজের দিনের হেফাজতের জন্য ফরজে আইন। কারণ যখন দাওয়াতের মেহনত করা হবে, তখন তার ইবাদতের অবস্থা, আর যখন নিজে তাওহীদের দাওয়াত বন্ধ হয়ে যাবে, তখন তার ইবাদতের অবস্থার মধ্যে বিস্তর ফরক। বলেন যে এই জিনিসটাকে আমাকে চিহ্নিত করতে হবে যে আমি যখন দাওয়াতের ইলাল্লাহ মেহনত করি, এই জন্য হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ বলতে যে 2 নামাজের মাঝে ভাগ করো, ঈমানের দাওয়াত দাও, তাওহীদের দাওয়াত দাও। এর দ্বারা আগে যে নামাজ আসতেছে, সামনে যে ওয়াক্ত নামাজ তোমার সামনে আসতেছে, যে ওয়াক্ত সামনে তুমি করতে যাবা, ওটার মধ্যে তুমি শক্তি পাবা, ওই নামাজের মধ্যে বাড়তি নূর উপলব্ধি হবে, বাড়তি রশ্মি উপলব্ধি হবে। এই জন্য এইটা তো আমাকে চিহ্নিত করতে হবে যে আমি যখন দাওয়াতের মেহনত না করি, তখন আমার ইবাদতের মধ্যে কতটুকুন পার্থক্য হয়, কতটুকুন ফরক পড়ে, এইটাও আমাকে উপলব্ধি করতে হবে, এইটা আমাকে চিহ্নিত করতে হবে। এইটা দ্বারা আমাকে ফিকির করতে হবে দাওয়াত ইলাল্লাহ মেহনত যদি না করি, তাহলে আমার ইবাদতের মধ্যে কতটুকুন ঘাট পড়ে, এটাও আমাকে চিন্তা করতে হবে। দাওয়াত কিসের? দুনিয়াতে যত সেকেল আছে, চাকরি, ব্যবসা, মিল কলকারখানা, ফ্যাক্টরি, জমিনদারি, যত সেকেল আছে দুনিয়াতে, সমস্ত সেকেলকে অস্বীকার করে দিয়ে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জাতকে স্বীকার করে নেওয়া, সমস্ত সেকেল থেকে হওয়ার ইয়াকিনকে বের করে দিয়ে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জাতের থেকে হয় এই ইয়াকিনকে দিলের মধ্যে বসানোর জন্য চেষ্টা করা, এইটি হল এই দাওয়াতের কামের খুশুসিয়াত। হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ বলতেন যে মানুষও তো আমার কাছে জিজ্ঞেস করা ছাড়াই এটার নাম দিয়ে দিতে তবলিগের কাম, তবলিগের মেহনত। কিন্তু আমি যদি এর কোনো, এটা আমার দেওয়া নাম না, আমি যদি এটা কোনো নাম রাখতাম, তাহলে এটার নাম রাখতাম আমি তাহরিকে ইমানি, ইমানের তাহরিক, ইমান বানানের, ইমানকে মজবুত করার মেহনত। ইমান তো হলো এটা যেটা আল্লাহ তাআলাকেই সর্বময় ক্ষমতার মালিক মনে করা, আল্লাহ তাআলাকেই সকল কামের, সকল সবকিছু কর্ণওয়ালা মনে করা, ইয়াকিন করা, এটা হলো ইমান। এইটারই দাওয়াত, এই দাওয়াত যত মজবুত হবে, আর এই দাওয়াত দিতে গিয়ে কি করতে হবে? আল্লাহ তাআলার মোকাবেলাতে যত সেকেল আছে, যার থেকে হওয়া দেখতেছে, এগুলোকে অস্বীকার করতে হবে। আল্লাহ তাআলার তাওহীদের মোকাবেলাতে
যত ভয় ভীতি আছে সমস্ত ভয় ভীতিকে অস্বীকার করতে হবে। আল্লাহ দুনিয়ার মোকাবেলাতে, আখিরাতের মোকাবেলাতে দুনিয়ার যে সমস্ত আকর্ষণ আছে এগুলোকে অস্বীকার করতে হবে। যখন নাকি এইগুলো আমার মতো হবে, আমার দিল, তখন আমার দিল প্রকৃতপক্ষে আখিরাতমুখী হবে। আমার দিলের মধ্যে একিন আস্তে আস্তে আসতে থাকে। বলেন যে ইমানের মেহনত তো ইমান বলার জন্য, ইমানের মেহনত তো ইমান বলার জন্য, ইমানের মেহনত ইমান হওয়ার জন্য। কারণ আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেন যে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আমিনু, আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদেরকে বলতেছেন যে হে ঈমানদাররা ঈমান আনো। তো এই কথার এটা অর্থ কি ওলামারা দেখেন যে হে ঈমানদাররা মুসলমান হও। কারণ ঈমানটা তো ইসলামের সাথেই। অত সময় পর্যন্ত একজন মানুষ পুরোপুরি তাবে হইতে পারবে না, অনুগত্য হইতে পারবে না, যত সময় পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা জাতের করে পূর্ণ ইয়াকিন তার মধ্যে না আসবে। পূর্ণ ইয়াকিন, আল্লাহ তাআলা থেকে হওয়ার পূর্ণ ইয়াকিন, মখলুক থেকে না হওয়ার ইয়াকিন যতক্ষণ পর্যন্ত তার দিলের মধ্যে না আসবে, এত সময় পর্যন্ত সে পুরোপুরি ইসলামের তাবে হইতে পারবে না। সে তো কিছু অংশ ওই সেকেন্ডের দিকেও তার কিছু থাকবে, ওইখান থেকেও কিছু কিছু হয়, ওই দিকেও তার দিলের মতো কিছু জায়গা থাকবে। ওই দিকে যদি তার দিলের মধ্যে কিছু জায়গা থাকে, তো ইমানের লাইনে সে পরিপূর্ণ হইল না। এই জন্য মাত্রা বুঝব, প্রত্যেক ইমানদারের জন্য হইল ইমানের দাওয়াত। ইমানদার ইমানের দাওয়াত অন্যের ইসলাহের জন্য দেবে না। ইমানদার ইমানের দাওয়াত দিতে থাকবে, ইমানি মজলিসে বসতে থাকবে, ইমানি কথা শুনতে থাকবে, ইমানের দাওয়াত দিতে থাকবে। কিসের জন্য? নিজের একিনকে মজবুত করার জন্য, নিজের একিনকে প্রস্তাব, নিজের একিনকে বানানোর জন্য। যদি আরেকজনের ইসলাহের জন্য হয়তো, তাহলে তো আমরা নিজেরাই ধোকা খেয়ে যেতাম। বলে এটা একটা গলত ফাহমি, এটা আমাদের দেশের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি, ভুল ধারণা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেছে। কি সৃষ্টি হয়ে গেছে? যে এই দাওয়াতের কামের উদ্দেশ্য হইল যে মানুষকে নাহক থেকে ফিরানো। নাহক থেকে ফিরানোর তো বহু রাস্তা হয়েছে, বহু সেটেল হয়েছে, বহুভাবে মানুষের নাহক থেকে ফিরানোর জন্য চেষ্টা করতেছে। সমস্ত হাত তুলতেই নাহক থেকে তারা ঘৃণা করে, নাহক থেকে ফিরানোর জন্য চেষ্টা করে। সুতরাং এটা সুতরাং তবলিগের মেহনতটা একভাবে এত জরুরি হয় নাই না। শুধু অপরকে নাহক থেকে ফিরানোর জন্য দাওয়াতের মেহনত না, বলছে দাওয়াতের মেহনত হইল এই জন্য যে ইমানের দাওয়াত দিতে দিতে, ইমানি মুজাকারা করতে করতে, ইমানি মুজাকারা করতে করতে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ, আল্লাহ তাআলার বড়াই, আল্লাহ তাআলার বরত্ব, আল্লাহ তাআলার আযমত এর বয়ান করতে করতে নিজের দিলের মধ্যে আল্লাহ তাআলার জাতের ইয়াকিন মজবুত বানানো। আর আল্লাহ তাআলার জাতের ইয়াকিনকে মজবুত এই জন্য বানানো যাতে করে সরাসরি আল্লাহ তাআলা থেকে আমি ইস্তেফাদা করতে পারি, আমি ইস্তেফাদা করতে পারি। যদি আরেকজনের ইসলাম অপশন হইতো, তাহলে তো 5 বছর 10 বছর 16 মাসন আমি কি করবো? আমি তো তাকে হেদায়েত দিয়ে দিতে পারবো না। এখানে একটা নিরাশা আসার সুযোগ আছে। কিন্তু দাওয়াত ইলাল্লাহ মেহনত যেটা, এটা অপরের জন্য না, এটা তো হলো নিজের জন্য। যার কারণে সাহাবারা তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এত বড় খোঁজ খবরে আসার পরেও সাহাবাদের মধ্যে থেকে ইমানের মেহনত, ইমানের দাওয়াত দেওয়ার যে প্রয়োজনীয়তা, এটা শেষ জীবন পর্যন্ত শেষ হয়নি। তাই যখনই কোন সাহাবী একজনকে পাইতেন বলতে বসেন, একটু বসি, আমরা একটু ইমান বানাই। তাদের শেষ জীবন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে ইমানের হালকা চালু ছিল, জিকিরের হালকা চালু ছিল। কারণ প্রত্যেকে নিজের একিনকে নিয়ে নিজের একিন বানানোর জন্য ব্যস্ত ছিলেন। আর নিজের একিন বানানোকে তারা জরুরি মনে করতেন। এই জন্য মহতরাম দোস্ত বুজুর্গ, এই মেহনতটা তো হল ইমান করার জন্য। ওয়ালকানাহুম কালিমাতাত তাকওয়া। মহতরাম দোস্ত বুজুর্গ, এই ইমানের মেহনত কিভাবে করতে হয়? সমস্ত সেকেলকে অস্বীকার করে দিতে পারবে। আল্লাহ তাআলার জাতকে, শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জাতকে নিজের দিলের মধ্যে বসাইতে হবে। সর্বোপরি কর্ণওয়ালা কর্তা ধাতা আল্লাহ তাআলাকে মনে করবে, সেই হল সর্বোপরি কর্তা ধাতা আল্লাহ তাআলাকে যে মনে করতে পারবে, সেই হল আল্লাহ তাআলার জাতের থেকে ইস্তেফাদা করতে পারবে। শুধু আল্লাহ তাআলার জাতের এখানেই যথেষ্ট না, আল্লাহ তাআলার গায়ের যত সেকেল আছে সমস্ত সেকেলকে অস্বীকার করা। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার জাতকেই শুধু স্বীকার করলেন এবং আল্লাহ তাআলার জাতের একিনকেই নিজের মধ্যে নিবদ্ধ রাখলেন, মজবুত রাখলেন এবং সমস্ত সেকেলকে অস্বীকার করে দিলেন। তার মধ্যে গায়ের সেকেলকে অস্বীকার করে দিলেন। চাঁদের থেকে হওয়ার একিন, চাঁদ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ যা কিছু দেখতেছিলেন, ওর একিনকে
ওটাকে অস্বীকার করে দিলেন, ওটাকে অস্বীকার করে দিলেন। আর বললেন যে শুধু অস্বীকার করে দিলাম আর কাম হয়ে গেলে এমন না। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সব কিছু অস্বীকার করে দেওয়ার পরে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এই ঈমানের দাওয়াতের ব্যাখ্যা করে গেলেন যে যারা নাকি সমস্ত শিরকে, যে ব্যক্তি সমস্ত শিরকে অস্বীকার করতে পারবে, অস্বীকার করার পরে সেই দাবিদার, সেই হকদার যে সে মিল্লাতে ইব্রাহিমের তাবে। যদি যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত শিরকে অস্বীকার করতে না পারতেছে, এতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে মিল্লাতে ইব্রাহিমের হকদার সে এই দাবি সে করতে পারবে না। বলেন যে সমস্ত শিরকে যদি অস্বীকার করে দেয় তার সাথে তাই থেকে শুধু একই মজবুত হয়ে যাবে, দাওয়াতের হক আদায় হয়ে যাবে, নিজের দিন বেঁচে যাবে? বলে না, এখানে ইমতিহানও আছে, ইমতিহানও দিতে হবে। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকেও দিতে হয়েছে। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে যখন নাকি কোনোভাবেই তাওহীদের স্বীকারোক্তির থেকে, তাওহীদের দিকে তাওহীদের দাওয়াতের থেকে যখন ফিরাইতে পারল না, তখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে শেষ করে দেওয়ার জন্য আগুন জ্বালানো হল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে খরচ করে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে একজন মানুষকে জ্বালানোর জন্য আগুন তৈরি করা হল। এমন আগুন, এমন যে আগুনের উপর যে কোনো পাখির চল একটু পুড়ে দেওয়া সম্ভব ছিল, এরকম আগুন জ্বালানো হল। তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আগুনের মধ্যে ফেলা হইতেছে। জিবরিল আলাইহিস সালাম এটাকে সইতে পারলেন না, এই দৃশ্যগুলি দেখে উনি সবর করতে পারলেন না। উনি সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয়ে গেলেন, নিজে আসলেন। ওনার সমস্ত আসলি সেকেল সুরত, যেটা ওই আসলি সেকেল সুরতের মধ্যে কুয়াটা তাকত আছে, সমস্ত কুয়াটা তাকত সহ পাহাড় নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতাকে সাথে আনলেন, পানি নিয়ন্ত্রণকারী সাগর মহাসাগর নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতা যে আছে তাকেও সাথে আনলেন। এসেই ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সামনে হাজির হলেন সাহায্য করার জন্য। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম খুব ঠান্ডাভাবে বললেন যে আম্মা ইলাইকা সালা, যদি আপনি নিজের পক্ষ থেকে এসে থাকেন তাহলে আপনার সাহায্য করার দরকার নেই, সাহায্য করার দরকার নেই। জিবরিল আলাইহিস সালাম বলে ঠিক আছে, তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে বলেন, আল্লাহ তাআলার কাছে বলেন। বলে যে হ্যাঁ হ্যাঁ। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছে এই অবস্থাকে জানানোটা প্রয়োজন মনে করলেন না, কেননা দীর্ঘদিন পর্যন্ত সমস্ত শিরকে অস্বীকার করে দিয়ে আল্লাহ তাআলার জাতের একীকে এমন ভাবে বসাইছেন যে আল্লাহ তাআলা সর্বময় বিরাজমান, আল্লাহ তাআলা সবকিছু দেখেন, আল্লাহ তাআলা সবকিছু করেন, আল্লাহ তাআলা সর্বময় ক্ষমতার মালিক। কোনো কিছু দুনিয়াতে ঘটে না আল্লাহ তাআলার ইলমের বাইরে, কোনো কিছু ঘটে না। এটা বললেন যে আপনি যে পরামর্শটা আমাকে দিলেন, এই পরামর্শের ফলাফলটা হল এরকম, এই পরামর্শের সাহায্যটা হল যে জানে তাকে জানাই দেন, যে জানে তাকে জানান, যিনি অবগত আছে তাকে অবগত করান। আল্লাহ তুমি তো সবকিছুই দেখতেছেন, আল্লাহ তাআলার গোচরেই সবকিছু হইতেছে, আল্লাহ তাআলার অবগতিতেই সবকিছু হইতেছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলাকে জানানোর প্রয়োজন নাই। মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, যিনি শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জাতের থেকে, আল্লাহ যে বান্দা একিনের ঈমান আর একিনের মেহনত করে, একিনের দাওয়াত দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জাতের থেকে ফায়দা ওঠানোর জন্য, আল্লাহ তাআলার জাতের থেকে ফায়দা ওঠানোর জন্য তিনি এক পুখতা ইরাদা করেন, আল্লাহ তাআলা তার জন্য হুকুমও সরাসরি পাঠান, কোন মাধ্যমকে আল্লাহ তাআলা ব্যবহার করেন না। কারণ এই বান্দা সমস্ত শিরকে অস্বীকার করে দিতে, তাকে সাহায্য করার জন্য আবার মাধ্যম ব্যবহার করবেন, আল্লাহ তাআলা কোন মাধ্যমকে ব্যবহার করেন না তার ব্যাপারে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জন্য আল্লাহ তাআলা সরাসরি হুকুম দিলেন, ফেরেশতার মাধ্যমে না, কোন মাধ্যমে না, সরাসরি আগুনকে আল্লাহ তাআলা হুকুম দিয়ে দিলেন। এই জন্য মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দাওয়াত ইলা আল্লাহর মেহনত প্রত্যেকের নিজের হকে, নিজের দিনকে বাঁচানোর জন্য, প্রত্যেকের জন্য জরুরি, প্রত্যেকের জন্য ভাব যায়। এই জন্য মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবারা দাওয়াত ইলা আল্লাহর মেহনতকে এতখানি জোর দিতেন, দাওয়াত ইলা আল্লাহর মেহনতকে জীবনের শেষ মুহূর্তটা পর্যন্ত তাকে বাকি রাখছেন। বলেন যে তাওহীদের দাওয়াত দিতে গিয়ে কি করতে হয়, সমস্ত শিরকে অস্বীকার করতে হয়। কারণ হলো এই যে শিরক মানে যেগুলো এখন আল্লাহ তাআলার মাখলুক, এই সৃষ্টি বস্তু দিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে জানা, মাখলুককে দিয়ে খালেককে জানা, আবিষ্কৃত জিনিস দিয়ে আবিষ্কারককে জানা, এটা হলো সহজ রাস্তা। এই যে আল্লাহ তাআলা যত মাখলুক বানাইছেন না, এগুলো তো আল্লাহ তাআলাকে চেনার একটা সহজ মাধ্যম করে দিতেন, উপায় করে দিতেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন যে আপনি এগুলো বর্ণনা করেন মানুষের সামনে, বলেন দেউটগুলো কেমনে বানাইছি, আসমান কেমনে বানাইছি, জমিন কেমনে বানাইছি, এগুলোর আলোচনা করেন। এগুলোর আলোচনা এই জন্য
সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তো এগুলাকে, এই সমস্ত মাখলুককে আল্লাহ তাআলাকে চেনার জরিয়া হিসেবে আল্লাহ তাআলা পয়দা করছেন। আল্লাহ তাআলাকে চেনার জরিয়া হিসেবে পয়দা করছেন। যেদিন এই মাখলুক থাকবে না, ওই দিন কোন মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলাকে চেনার রাস্তাও থাকবে না। আর কেউ অর্থাৎ ওই দিন আল্লাহ তাআলার ঈমান আনার সুযোগ থাকবে না। অর্থাৎ যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত মাখলুককে শেষ করে দিলেন। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আসমান, জমিন, পাহাড়, পর্বত, সাগর, উপসাগর, মহাসাগর সবকিছু জন্য যখন শেষ করে দিবেন, করে দিবেন, তখন যদি কোনো মানুষ ঈমান আনতে চায়, তাহলে তখন আর তার জন্য কোনো সুযোগ থাকবে না। আর কেউ যদি এনেও ফেলে, ততক্ষণে তার ঈমান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ ঈমান তো আনার কথা ছিল, ও সুযোগ ছিল ওই সময় পর্যন্ত, যখন সময় পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার মাখলুক আছে। আল্লাহ তাআলার মাখলুককে দেখে খালেককে চিনবে। বলেন যে কাফের আর মুসলমানরা তো পার্থক্য হলেই যায়। কাফেররা তো ব্যস্ত হলো মাখলুকের মধ্যে, আসমানের নিচে, জমিনের উপরে, জমিনের নিচে যা আছে এগুলো নিয়ে ব্যস্ত। ওরা ওই বাউন্ডারির মধ্যে তা বন্দী হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলার বানানো, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির যে গণ্ডি আছে, ওরা যাতে করে তার দিলের মধ্যে মাখলুকাতের তাআসসুর থেকে, প্রভাব থেকে তার দিল সম্পূর্ণরূপে অবমুক্ত হয়ে যায়। যে নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দিল সম্পূর্ণরূপে অবমুক্ত ছিল, এমনকি জিবরাইল আলাইহিস সালামকে উনি নিতে পারলেন না, জিবরাইল আলাইহিস সালামের সাহায্যে গ্রহণ করতে পারলেন না। এই জন্য সাহাবারা বলেন যে ইবাদতের এলেম যেটা, এটা তো এক পর্যায়ে যে শেষ হয়ে যাবে। কারণ ইবাদতের এলেম শুধুমাত্র এলেম হিসেবে এটা কোনো মাকসাদ না। এটা তো ইবাদতকে আল্লাহ তাআলার মনসামত করার তরিকাটা জানা, এটা ইবাদতকে আল্লাহর মনসামত করা, এটা হলো মাকসাদ। কিন্তু এলেম হলো এ পর্যন্ত পৌঁছানোর জরিয়া। ওই এলেম তো একটা সময় শেষ হয়ে যাবে, যখন সে জানলো যে নামাজ কিভাবে পড়তে হয়, নামাজের মধ্যে ফরজ কি কি, ওয়াজিবাত কি কি, সুনান কি কি, নামাজ আদায় করার তরিকা কি কি, নামাজ পড়তে হয় তখন, নামাজ পড়া নিষেধ তখন, এটা যখন জানলো, তখন এলেমের ছুটি হয়ে গেছে, সেটা সেভাবে করবে। রোজার এলেম সম্বন্ধে যখন জানলো যে ইসলামের মধ্যে রোজার হাইসিয়ত কি, গুরুত্ব কতখানি, রোজা রাখতে হয় কেমনে, রোজা নষ্ট হয় কিভাবে, আর যদি রোজা নষ্ট হয় তাহলে তার কুফল কি, এগুলো যখন জানলো, এখন তারা এলেমের সাথে এলেমের রক্ষা করবেন, এখন রোজা করবে, সে করবে, এলেমের সে করবে। কিন্তু ঈমানের দাওয়াত যেটা, এর থেকে মানুষ কোনোদিনও নিজকে অব্যাহতি দিতে পারবে না, নিজকে মুক্তি দিতে পারবে না। কারণ হলো যখনই ঈমানের দাওয়াতের মধ্যে দুর্বলতা আসবে, ঈমানের দাওয়াতের মধ্যে শিথিলতা আসবে, ঈমানের দাওয়াতের মধ্যে গাফলাতি আসবে, তখনই তার ইবাদতের মধ্যে আসর পড়বে, আর ইবাদতের মধ্যে যখন থেকে আসর পড়বে, তখন আল্লাহ তাআলার জাতের থেকে নেওয়ার আমল যেটা ছিল, এটা দুর্বল হয়ে যাবে। যদি দুর্বল হয়ে যায়, তো সে আল্লাহ তাআলার জাতের থেকে সরাসরি উত্তীর্ণ হতে পারবে না। এই জন্য কেউ যদি সরাসরি আল্লাহ তাআলার জাতের থেকে ফায়দা উঠাইতে চায়, তাতে তার রাস্তার কথা বলা হলো, তার মধ্যে একটা হলো ঈমানের দাওয়াত, ব্যক্তিগত ভাবে নিজের প্রয়োজনে নিজের হাজত মনে করা, যেটা সাহাবারা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত, সে জীবন পর্যন্ত তারা এটাকে নিজের হাজরত জরুরত মনে করতেন। যখনই কাউকে পাইতেন, তখনই বলতেন যে একটু বসেন, রহমিন সাহাদার একটু ঈমান বানাই, ঈমানের রোজা করা। বলেন যে ঈমানের দাওয়াতের সাথে সাথে জিকিরেরও ইহতেমাম করা, এটাও ঈমানের দাওয়াতের অংশ। জিকির তো হলো ওই কালিমার, যেই কালিমার হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য এখন আমি দাওয়াত দিলাম, ওই কালিমাকে জমাবে বারংবার পড়া, বহুবার পড়তে থাকা, অসংখ্যবার পড়তে থাকা। একদিকে নির্জনে ওই কালিমার জিকির করতেছে, আর একদিকে মানুষের মধ্যে ওই কালিমার হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য মেহনত করতেছে। যখন দুইভাবে দিল, দিমাগ, জবান দুইভাবে যখন ব্যস্ত থাকবে, তখনই ওই জিনিসের হাকিকত পর্যন্ত সে পৌঁছতে পারবে। কোন জিনিসের হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছার একমাত্র রাস্তাই হলো তার ওই জিনিসের দাওয়াত দিতে থাকা। ওই জিনিসের দাওয়াত যখন দিতে থাকে, তখনই মানুষ ওই জিনিসের হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। ওই জিনিসের হাকিকতকে নিয়ে যখন চিন্তা ফিকির করতে থাকে, তখন মানুষ ওই জিনিসের আলোচনা যখন করতে থাকে, তখন ওই জিনিসের হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছতে থাকে। আলোচনা দুইভাবে, একটা হলো মানুষের ময়দানে, আর একটা হলো গোপনে। গোপনে যে আলোচনা, ওইটা কি বলে জিকির, মানুষের ময়দানে যে আলোচনা, ওইটার নাম হলো দাওয়াত। এই দুই জিনিস যখন হবে, তখন আল্লাহ তাআলার থেকে সরাসরি ফায়দা ওঠানোর যে একটা মেহনত আছে, তার একটা মেহনত করা হলো।